नमस्कार। विजयलक्ष्मी पट्टनायक हरि अनंत हरि कथा अनंत आउ गोटे अध्याय को आपण मन को स्वागत करुछि। विजयलक्ष्मी पट्टनायक ओडिशा मार कथार न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवद गीतार ये श्लोकटी तृतीय अध्यायर 22 नंबर श्लोक। तेणु एथिरे से कहउचंती, हे अर्जुन, तीन लोकरे मो पाई कौनसी कर्तव्य नहीं, कौनसी प्राप्तियोग्य वस्तु मते अप्राप्त भी नुहे, तथापि मु कर्मरे लिप्त रही थाए। आंभर अप्राप्य किछि नाही त्रिलोकरे, एथकु कर्तव्य किछि नाही सहजरे, तथापि देखुछ तुमे आहे फालो गुण, सर्वदा करुछु आमे कर्म अनुष्ठान। मते अप्राप्य बोली किछि नाही, किंतु मु चुप हेकि बसे नाही, निश्चित भाव रे किछि ना किछि कर्म अनुष्ठान सबु बेले करुथाए। भगवद गीतार श्रीमद् भागवतरु किछि नवम स्कंदे मोहि शुणी से कथा मने मने गुणी, विचारी कली भ्रम चित्त भोमुनि करिबा तदंत। श्री भागवतर सिद्धांत अमृतर समय गीत, जादव कुले जदुवंशे जन्म होइले देवंशे, नीलधवल रूप दुई देवकी गर्भे जात होई, केमंते रोहिणीर सुत रामंकु कहंती जगत, बेनि उदरे एक देहे भोमुनि फेडिबा संदेह, पुणी ही केते दिने हरि मिलिले मथुरा नगरी, जगत जनंकर गुरु जहा महिमा महामेरु, किंपा अनीति आचरिले सोदर मौला माइले, एकितांकर परमाण जहांक नाम नारायण, मनुष्य रूप होई जन्म केते बरस भोग कर्म, जादव संगते बिहरी केते कलत्र भोग करी, ए आदि जेतेक चरित भोमुनि कहत सुचित्त, देखी मरण काल मोर प्रत्यक्ष तेजिली आहार, हरिचरित सुधाबारी तोर बदनु पान करी, जगत संहारिणी सुधा क्षुधा से मते न करई बाधा। शुणी राजार साधु कथा सेई पंडित सामरथा, कृष्ण चरण देई चित्त कहंती शुण भागवत, साधु चरित तोर बुद्धि कृष्ण चरण चित्त खेदी, गोविंदे तोर मन जेते मु कहि पारिबि कि तोते, गोविंद प्रसंग विधान हेले तार इतिनि जन, श्रोता वक्ता जे पचारी ये तीन जने जानती तरी। श्रोता वक्ता उभय जो मैंने या शुणती से परमानंद परम कारुणिक भगवान सहित लीन होगापी आगे जाती। बर्तमान आम शुणा पूर्व अध्याय आम शुणी जे दक्ष यज्ञ विषय आम शुणी पूर्व अध्याय। बर्तमान आम शुणा पुरंजन उपाख्यान। पुरंजन नाम जड़े राजा थिले। से थिले अत्यंत भोगविलासी। से सारा पृथ्वी घूरी बुलिले तांको रहिबा पई एक विलासपूर्ण भवनर संधान रे। जेते नगरी बुलिले भी ता मध्यरु गोटिए हेले तांकर मनोनीत हेला नाही। तांकर प्रिय सखींकर नाम थिला अभिज्ञात। बुली बुली शेषरे पुरंजन हिमालयर दक्षिण पट सानु देश रे एक नवद्वार विशिष्ट नगरी देखिले। यह तांकर मन को पाइला। यार निर्माण कारुकार्य तथा अन्यान्य समस्त सुशोभित थिला। पुरंजन देखिले सेठारे जड़े अतिशय सुंदरी नारी भ्रमण करुछि। एही नारी एक उपयुक्त स्वामीर संधान रे थिला। ताकू घेरी रही 10 जन परिचर एवं 5 फणा विशिष्ट सर्प तांकर द्वारपाल होई तांको रक्षा करुथिला। पुरंजन सेही रूपसी प्रति आकर्षित हेले। तांकर परिचय जिज्ञासा करी प्रस्ताव रखिले विवाह करिबाकू। सेही नारी मध्य पुरंजन प्रति मोहित होई जाइथिले। एही क्रमरे भाव विनिमय परे 2 जन परस्पर को स्वामी स्त्री रूपे ग्रहण करी नगरी रे प्रवेश कले एवं दीर्घ वर्ष दाम्पत्य जीवन उपभोग मध्य करिथिले। नगरीर नवद्वार मध्यरु 7टी उपरे ओ 2टी तळे थिला। राजा पृथक पृथक देश को जीवा पई एही द्वारमान व्यवहार करुथिले। एठारे उल्लेखयोग्य जे राजा पुरंजन निजर स्त्री पुत्रंक मोहरे आबद्ध थिले। राणी उठ कहले उठुथिले, बस कहले बसुथिले।
ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ବିଷ୍ଟଚିହ୍ନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ରାଣୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସେ ହରାଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମୃଗୟା କରିବାକୁ ପଞ୍ଚପ୍ରସ୍ଥ ନାମକ ଏକ ବନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ ବି ମୃଗୟାର ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବାହାରିଗଲେ ନିଜର ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ସେଠାରେ ବହୁ ନିରୀହ ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କୁ ସେ ବଧ କଲେ। ଅନେକ ଶିକାର କରି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସ୍ନାନ ଆହାର ଆଦି ଶେଷ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ବି ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବିନା ଶଯ୍ୟାରେ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଏପରି ଶୋଇବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏହିପରିକି ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କାକୁତି ମିନତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀଙ୍କର ରୋଷ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଓ ସେ ଉଠି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ରମଣୀର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ପଡ଼ି କାମାସକ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଯୌବନ ସରିଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ ଅନେକ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଳ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ପିତୃବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀ ସହ ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ସହ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସାରା ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶରେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ମମତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଷୟ ବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ବୟସ ସରି ଆସୁଥିଲା। ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମରେ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 360 ଜଣ ମହାବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନଗରୀକୁ ଯାଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଲୁଣ୍ଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ନଗରୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପଞ୍ଚଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗ ପ୍ରଜାଗର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଲଢ଼େଇ ପରେ ପ୍ରଜାଗର କ୍ଷୀଣବଳ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ନଗରବାସୀ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କାଳର ଏକ କନ୍ୟା ବର ଅନ୍ୱେଷଣରେ 3 ଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ବର ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହି କନ୍ୟା ନାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଜଣେ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯବନେଶ୍ୱର କାଳକନ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ବିଧାଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗରେ ବସି ତୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବର ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯେହେତୁ ତୁ ଅମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କର। ସେହି ଯବନେଶ୍ୱର କହିଲା, ମୋର ପ୍ରଜ୍ୱା ନାମକ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି। ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ହେଇଯା। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରିବି। ପ୍ରାଚୀନ ବହ ଭୟ ନାମକ ଯବନର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱର ଓ କାଳକନ୍ୟା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପୁରଞ୍ଜନପୁରୀ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ କ୍ଷୀଣବଳ ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେହି ନଗରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଓ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରାତନ ମିତ୍ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ବହିଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପୁରଞ୍ଜନ ନାମକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଏକ ପୁରୁଷ ବା ଜୀବ। ଜୀବ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରୂପକ ପୁରକୁ ଜନନ ବା ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏହା ଏକପଦ, ଦ୍ୱିପଦ, ଚତୁଷ୍ପଦ ବା ଆପାଦ ବା ବିନାପାଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନବଦ୍ୱାର, 2 ପାଦ, 2 ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀରକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବୁଦ୍ଧି ବା ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ନାରୀ ଯିଏକି ପୁରଞ୍ଜନୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେହରୂପୀ ନଗରର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଆପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ ଓ ସମାନ। ଏହି ବାୟୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଫଣା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପ। ମନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା। ଶବ୍ଦ ଆଦି ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶ। ଏହି ନଗରୀର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ 2ଟି ଦ୍ୱାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଖି ଓ 2ଟି ନାକପୋଡ଼ା, 2ଟି କାନ, ମୁହଁ, ଲିଙ୍ଗ, ମଳଦ୍ୱାର ମିଶାଇ ନବଦ୍ୱାର ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରୂପ ହେଉଛି ବିଭ୍ରାଜିତ ଦେଶ।
ନାକର ବିଷୟ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ସୌରଭ ଦେଶ। ଦୁଇ ଆଖି, ଦୁଇ ନାକପୁଡ଼ା ଏବଂ ମୁହଁ, ଏହି 5 ହେଲେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଡାହାଣ କାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଓ ବାମ କାନ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଲିଙ୍ଗ ଓ ମଳଦ୍ୱାର ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅବଧୂତ ନାମକ ମିତ୍ର। ମୁଖ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ବିପଣ। ରସନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ରସଜ୍ଞ ନାମକ ବନ୍ଧୁ। ଡାହାଣ କାନ ହେଲା ପିତୃହୁ ଓ ବାମ କାନ ହେଉଛି ଦେବହୁ। ଯେଉଁ 2ଟି ଅନ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହାତ ଓ ପାଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ସମସ୍ତ କାମ କରେ ଓ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ବା ରାଜମହିଷୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେହ ହେଉଛି ସେହି ରଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଏହାର ଚକ, 3 ଗୁଣ ଏହାର ପତାକା, ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଏହାର ବନ୍ଧନ ଡୋରି। ମନ ହେଉଛି ଲଗାମ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥୀ, ହୃଦୟ ରଥରେ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏହାର ଜୁଆଳି। 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଧ ଓ ଚର୍ମ ଆଦି ସପ୍ତଧାତୁ ଏହାର ଆବରଣ। 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହାର 5 ପ୍ରକାରର ଗତି। ଏହି ଦେହରୂପକ ରଥ ଉପରେ ବସି ରଥୀ ରୂପକ ଜୀବ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ତୁଲ୍ୟ ବିଷୟ ବାସନା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଧାଇଁଥାଏ। ଏହାର 11 ଜଣ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ। ଏହାର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ 360 ଗନ୍ଧର୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହେଲା ଦିନ ଓ ରାତି। କାଳକନ୍ୟା ହେଉଛି ଜରା ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। କେହି କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଆସିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କଠାରେ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ପୋଷଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବେଦକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦ କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଶ୍ରୀହରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ। ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ମଳଦ୍ୱାରା ଜୀବ ତାର ଦେହକୁ ମୁଁ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ ଆଦିକୁ ମୋର ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏହା ଭାବି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ସଂସାରରେ ତାକୁ ବୃଥାରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଗ ରୂପରେ ଆସେ ଏବଂ ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଦେବର୍ଷି ତଥା ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିଙ୍କୁ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରାଜର୍ଷି ପ୍ରାଚୀନ ବହି ପ୍ରଜା ପାଳନର ଭାର ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରି କପିଳ ଆଶ୍ରମକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଜର ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଏ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବାର କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ନମସ୍କାର।